بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا موضوع ہے علم جفر اور علم روحانیت، اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے بات کی تھی برج قوس کے حامل افراد کے بارے میں۔ آج بلا تاخیر میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا اور ہم بات کریں گے برج جدی کے حامل افراد کے بارے میں، جس انگلش میں کیپریکون کہا جاتا ہے۔ 23 دسمبر سے لے کر 19 جنوری تک پیدا ہونے والے تمام بچے برج جدی میں آتے ہیں۔ اس کا عدد 8 ہے، دن ہفتہ ہے، بہترین رنگ خاکی، بھورا یا سرخ ہے، بہترین پتھر سلیمانی سفید یاقوت ہے۔ برج جدی کے حامل افراد کی شخصیت کے بارے میں بات کی جائے تو جدی افراد درمیانے اور چھوٹے قد کے ہوتے ہیں۔ ان کے بال سنہرے یا سیاہ ہوتے ہیں جنہیں وہ ہمیشہ صاف رکھتے ہیں۔ ان کی آنکھیں عمدہ قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ مزاج کے لحاظ سے سست اور کم گو ہوتے ہیں، لیکن گفتگو بڑی عمدگی سے کرتے ہیں۔ طبیعت کے لحاظ سے مہربان ہوتے ہیں۔ جدی افراد بہت سنجیدہ ہوتے ہیں اور جس کام یا معاملے میں مصروف ہوں اسے بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ یہ لوگ ہمت نہیں ہارتے اور ہر طرح کی مشکلات میں حوصلے اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ وقت کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بالکل صحیح طریقے اختیار کرتے ہیں۔ جدی افراد انتہائی منظم، سخت محنتی، پرعزم اور باہمت ہوتے ہیں، اور اپنی ان خاصیتوں کے باعث نامور سیاستدان، بزنس مین اور سربراہ مملکت ہوتے ہیں۔ ان افراد کا ذہن حقیقتاً مادہ پرست ہوتا ہے۔ انہیں مختلف ممالک کے مختلف کرنسیوں کے ریٹ کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ سونے کی عالمی منڈیوں کے اتار چڑھاؤ سے بھی واقف ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی جائیداد کی اپنے بچوں کی طرح حفاظت کرتے ہیں۔ یہ معاملات کو خریدنے کے عادی نہیں ہوتے، بلکہ ایک سرسری نظر دوڑانے کے بعد انہیں نپٹا دیتے ہیں۔ یہ صحیح اور غلط کے فرق کو بخوبی سمجھتے ہیں، لیکن جسے ایک بار صحیح کہہ دیں اسے غلط تسلیم کرنے پر کبھی تیار نہیں ہوتے۔ انہیں اپنی قابلیت اور مہارت کا احساس ہوتا ہے اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں قابلیت اور مہارت نہیں ہوتی، جدی افراد کبھی انہیں اپنا دوست نہیں بناتے۔ انہیں اپنے مقام اور رتبے کا بہت خیال ہوتا ہے۔ مادی فائدوں سے ان کا دل نہیں بھرتا۔ ان کی زندگی میں معیار کا بہت دخل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق معیار برقرار رکھنے کا بھی صلہ ملتا ہے۔ مادہ پرستی کے دلدادہ جدی افراد اپنے راستے کی مشکلات سے نہیں گھبراتے، بلکہ ان مشکلات کو ختم کرنے کے بعد ان کی قابلیت اور صلاحیتیں مزید نکھر جاتی ہیں۔ تاہم صرف مادی طاقت ہی جدی افراد کو متحرک نہیں کرتی، بلکہ محض اپنی خود کی تسکین کے لیے یہ متحرک ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو ذہنی طور پر ناپختہ ہوتے ہیں اور اپنی خود کی تسکین کرتے کرتے ستمگر بن جاتے ہیں۔ ذہنی طور پر پختہ جدی انتہائی حقیقت پسند اور عقل مند ہوتے ہیں۔ ان میں بڑی عاجزی ہوتی ہے۔ انہیں اپنے آپ کا بخوبی علم ہوتا ہے اور یہی ان کی طاقت کی روشنی ہوتی ہے۔ دولت، اعلیٰ درجہ کی ملازمت، شہرت، جسمانی تحفظ اور جذباتی تسکین کو یہ بے حد اہمیت دیتے ہیں۔ یہ لوگ خود کو دنیا کا دھتکارا ہوا انسان خیال کرتے ہیں، اس لیے یہ جان توڑ کر محنت کرتے ہیں۔ یہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جدی افراد ہر کام میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ اگر ان کو گھر میں ان کے مزاج کا آدمی مل جائے یا ساتھی مل جائے تو یہ گھریلو زندگی کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ جدی افراد کو ایک ایسے کام کا انتخاب کرنا چاہیے جس کو ان کا ذہن اور جسم برداشت کر سکے اور یہ اپنی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کر سکے۔ ان لوگوں میں مالیات
और इंतज़ामी ओहदों के लिए एक ख़ास मलका पाया जाता है। ये अपने मालिकान के वफ़ादार रहते हैं। जद्दी अफराद हर काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं क्योंकि इनमें हिम्मत और इस्तक़लाल बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसकी वजह से ये तरक्की की मनाजिल तय करते हैं। ये बड़े वक़ार से अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। वो समाजी हलकों में बड़े सरगर्म होते हैं। इनके जज्बाती हसासियत और ज़हनी मतलून मिजाजी और मामूली बातों पर अफसोस करना उनकी सबसे बड़ी रुकावटें हैं। दिल के बड़े सख्त होते हैं और दोस्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं। जहाँ तक रोमान और मोहब्बत का ताल्लुक़ है, इनकी फितरत बड़ी पेचीदा होती है। जद्दी को अज़दवाजी ताल्लुकात शौकीन ख्याल नहीं किया जा सकता। जद्दी अफराद में एक ख़ास किस्म की बेरहमी पाई जाती है जिसकी वजह से गालिबन ज़रूरत से ज़्यादा हौसला का मुजाहरा है। वो अमन पसंद और कारोबारी किस्म के आदमी कहलाना पसंद नहीं करते। ये अपनी शरीक हयात को अपने काबू में रखते हैं। वो मोहब्बत में भी जायदाद की मानद हक मलकियत जताते हैं। ये ज़ाहिरी तौर पर गैर जमहूरी नज़र आते हैं लेकिन दाखिली तौर पर प्यार और मोहब्बत की शदीद ख्वाहिश रखते हैं। अगर इनको ये चीज़ें हासिल ना हों जिसमें खुद इनका ज़्यादा कसूर होता है तो वो ख़ुद को तन्हा और शिकस्त खुर्दा महसूस करने लगते हैं। इनका जहन हर वक्त हालात से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहता है। ये शादो नाज़र ही साजिशी होते हैं। ये लोग बिजली की तरह दूसरों की कमज़ोरियों को देख लेते हैं और फिर उनको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये सख्त मेहनत का काम करने के कायल नहीं होते। जद्दी अफराद देखने में साफ़ सुथरी और दिलकश शख्सियत के मालिक होते हैं। ये आसानी से मुश्तिल नहीं होते और हंगामी हालात में अपना हौसला बरकरार रखते हैं। उनकी बुज़दिली किसी एहसास कमतरी की वजह से नहीं होती बल्कि इन लोगों की संजीदा फितरत के बायस पैदा हो जाती है। ये अमूमी तौर पर बेहद हसास होते हैं। ये अपने ख़यालात का बड़ी तेज़ी से इजहार करते हैं और ख़ुद को मालूम नहीं होता कि ये क्या कह रहे हैं। जद्दी अफराद का जहन इस किस्म का होता है कि वो ऐसे वाक़यात से हक़ाइक़ और मालूमात अख़ज़ कर लेते हैं जहाँ दूसरे नाकाम हो जाते हैं। मामूली तौर पर हालात में उनकी क़ुव्वत फ़ैसला नाक़ाबिल एतमाद होती है। यही तरीक़ा उन्हें अपने दाखिली एहसासात के बारे में भी इख्तियार करना चाहिए। ये हसास, मोहतात और मोहब्बत करने में थोड़े से बुज़दिल होते हैं लेकिन जिससे मोहब्बत करते हैं उसके वफ़ादार बनकर रहते हैं। उनके ख़यालात बहुत बुलंद होते हैं। बाज़ औक़ात ये बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं लेकिन अक्सर औक़ात मोहतात और लाताल्लुक़ बने रहते हैं। इस वजह से महबूब और उनके दरमियान गलत फहमी पैदा हो जाती है। उनका महबूब एक आइडियल होता है। ये जिससे मोहब्बत करते हैं उसके बारे में ये बड़े ख़ुदगर्ज़ भी होते हैं। शादी के बाद इन लोगों की क़ुव्वत इज़हार में इजाफ़ा हो जाता है। वो ज़िंदगी के रोशन पहलू से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जद्दी अफराद वक़्त की कदर व कीमत से वाकिफ़ होते हैं और ये बड़े सब्र व तहम्मुल से काम करते हैं। इनको उजलत पसंदी से काम करना पसंद नहीं होता। जद्दी अफराद बाज़ ख़ामियों और ख़ूबियों समेत हर लिहाज से कामयाब इंसान साबित होते हैं। ये थी बुर्ज जद्दी के हामिल अफराद की शख्सियत। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज दैलो के हामिल अफराद के बारे में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।